सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कबीर आई मुझ है पह, अनक करे कर भेस। हम राखे गुर अपने, उनकी नो आदेश। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 15 भगतां दे विचों श्रोमणी भगत कबीर साहब जी का ये पावन सलोक जो आप जी ने सरवण किया है। भगत कबीर जी भगती दे मार्ग ते चलदियां होइयां निरंकार दे विच जो अभेद होए, निरंकार दे विच जो लीन होए, वो सानू संसारी लोकां नू, क्योंकि दो रस्ते ने, एक संसारियां दा रस्ता है और एक भगत दा रस्ता है, एक भगती दा मार्ग है। संसारी रस्ते दे उत्ते माया दा मोह जो हर वेले रुकावट पैदा करदा है, विकार पैदा करदा है, और भगती दे मार्ग दे उत्ते कोई रुकावट नहीं। भगती दे मार्ग ते चलदियां निरंकार दे विच जाके लीन होना, निरंकार विच जाके समाउणा है। जां इस तरह कह लो कि साडी दो यात्रावां ने, एक बाहर दी और एक साडी अंदर दी यात्रा। शरीर दी यात्रा ते हर कोई पूरी कर लैंदा है, पर आत्मक तल ते यात्रा किसे किसे दी पूरी हुंदी है, क्योंकि ये जड़ी मोह माया, ये जो माया है ये कई तरह की रुकावट विच पैदा कर दिंदी है। इसलिए गुरबाणी विच जिक्र कीता, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। भगतां ते संसारियां दा कदे मेल नहीं होया, ये दो रस्ते वखरे ने। जदों कोई भगती दे मार्ग ते चलदा है, फिर समझ लेना, जदों तुसीं सुखमनी साहब जी दी पवित्र बाणी दा जाप करदे हो तां गुरु अर्जन देव महाराज जी ने उत्थे किरपा कीती है कि तुसीं बेनती करिया करो, सानू किते भगती दे मार्ग ते चलना आ जाए, भगती दा रंग किते सानू लग जाए। वो क्यों? क्योंकि भगती तो बिना परमेश्वर दे चरनां विच, निरंकार दे विच लीन नहीं होया जा सकदा। इसलिए साडी बेनती है कि फिरत फिरत प्रभ आया, परया तौ शरनाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। तो कबीर साहब कहंदे, जिस भगती दे मार्ग ते मैं चलिया, उस मार्ग दे उते ये माया जो मोहनी है, मोह लैण वाली, मन नू मोह लैण वाली, या रस्ते दे विच रुकावट पैदा करन वाली, कि चलण वाला अपनी मंजिल तक ना पहुँच सके। कबीर साहब जी कहंदे, ये मेरे कोल भी आई, मेरे रस्ते नू रोकण दा यतन कीता, भगती दे मार्ग ते रुकावट भी पैदा कीती, पर उस निरंकार दे सच्चे नाम दा रंग ऐसा अंदर लगा सी, ऐसा ज्ञान सी कि उस ज्ञान ने इस मोह माया तो मैनू हर वेले बचा के रखिया। एक बार नहीं, किन्ने तरह दे रूप वटा के, कई तरह दीयां शक्लां दे विच इन्हें आके मैनू भरमाउण दा यतन कीता, पर वो सच्चा ज्ञान सी जिन्हें मैनू हर बार इहदे तो बचा लिया। कबीर आई मुझ है पह, इसका मतलब कबीर जी कहते जिस मार्ग ते मैं तुरिया, आई दा अर्थ है कि ये जो मोहनी माया है ये मेरे कोल भी आई, और एक बार नहीं, अनक करे कर भेस, ये कई तरह के रूप, कई तरह दीयां शक्लां विच मैनू भरमाउण वास्ते मेरे कोल आई। हम राखे गुर अपने, गुर दा अर्थ हुंदा ज्ञान, ते ज्ञान दो तरह का हुंदा है, एक अज्ञान ते एक ज्ञान। जिहड़ा अज्ञान है ये भरमाउण वास्ते है। जे अज्ञानता दे रस्ते ते तुसीं तुर रहे हो
ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾ ਲਏਗੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਈ ਮੁਝ ਹੈ ਪਹਿ ਅਨਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਸ, ਹਮ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ, ਉਨ ਕੀਨੋ ਆਦੇਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਥੈ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੂਰ, ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ ਜਿਹਬਾ ਕੀ ਫੂੜ, ਸਦਾ ਭੁੱਖੀ ਫਿਰ ਜਾਣੈ ਦੂਰ। ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਇੱਕ ਰਾਮ ਉਪਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਪਰਖ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਇੱਕ ਰਾਮ ਉਪਾਈ, ਉਨ ਸਭ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨ ਸਭ ਜਗ ਖਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਗਲ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ ਸਭ ਜਗ ਖਾਇਆ, ਹਮ ਗੁਰ ਰਾਖੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਭਰਮਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਭੇਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਰ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਬਿਖਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝ ਹੈ ਪੈ। ਇਸ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਆਈ ਸੀ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਨਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਸ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਨ ਕੀਨੋ ਆਦੇਸ਼, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਫਿਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਝੀ ਲਈਏ, ਗਿਆਨ ਲਈਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆਨ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ। ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।